వైభవలక్ష్మి వ్రతం గణపతి పూజ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః హరి ఓం దేవీన్ వాచం మజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పసవో వదంతి సానోమంద్రేషం మూర్జం దుహానా దేనుర్వాగస్మానుపసుశ్రుతైతు అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు యశివో నామరూపాభ్యాం యాదేవి సర్వమంగళ తయో సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సుదినంతదేవ తారాబలం చంద్రబాలంతదేవ విద్యాబలం దైవబలంతదేవ లక్ష్మీపతే తేంగ్రియుగం స్మరామి యత్ర యోగీశావర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుద్దరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతి ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ స్మృతే సకల కళ్యాణి భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం రాజామిస్హరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తితే సమమంగళం येषान् हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिं लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतत्तेषां पराभवः येषामिन्दि वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्याहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः साची पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धति वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः आच्यम्य ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः प्राणायामम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओं भो हों भुवः होगुं सुवः ओं महः होंजनः हों तपः होगुं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापूज्यो तीरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर उद्दिश्य श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन संवत्सरमु पेरु संवत्सरे आयने मासे पक्षे तिथि वासरे शुभयोगे शुभकरण एवंगुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रः नामधेयः धर्मपत्नी समेतः मम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं महागणाधिपति प्रीत्यर्थं ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये तदंग कलसाराधनं करिष्ये कलसाराधन कलसमुनकु गंधमु కుంకుమ బొట్లు పెట్టి ఒక పుష్పం కొద్దిగా అక్షతలు వేసి కుడి చేతితో కలసమును మూసి ఈ క్రింది మంత్రమును చెప్పవలెను. కలసస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్ర సమాసిత్రాః మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మమధ్యే మాతృగణాస్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరా సర్వే సప్తద్వీపోవసుందరా ఋగ్వేదోద యజుర్వేద అస్సామవేదో హ్యదర్వణః అంగైశ్చ సహితా సర్వే కలసౌంబుసమాశ్రితాః ఆయాంతు శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై పూజార్థం దురితక్షయ కారకాః ఆ కలసే శుధావతే పవిత్రే పరిసిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः पसव आपोन्नमापोमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वरादापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापस्सर्वा देवतापो भूर्भुवस्सुवराप ओं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिङ्कुरु एवं कलशपूजा कलशोदकानि पूजाद्रव्यानि सम्प्रोक्ष देवं सम्प्रोक्ष आत्मानं सम्प्रोक्ष అని పఠించి ఆ నీటిని దేవునిపై పూజాద్రవ్యములపై తమపై అంతటా చల్లవలెను. ప్రాణప్రతిష్ఠ ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షు పునః ప్రాణామిహనో దేహిభోగం జోక్పస్యేమ సూర్యముచ్చరంతాం మృళయానా స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవయదా స్థానముపహ్వాయతే స్థిరోభవ వరదోభవ సుముఖోభవ సుప్రసన్నోభవ స్థిరాసనంకురు. ధ్యానం ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతి బిస్సీద సాదనం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః.
ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం. ఆపోహిష్టామ యోభువః తాన ఊర్జే దదాతన మహేరణాయ చక్షసే. యోవశివతమొరసః తస్య భాజయతేహనః ఉషతీరివ మాతరః. తస్మా అరంగామామవః యస్య క్షయాయ జిన్వద ఆపోజనయదాచానః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రం. అభివస్త్రాసువసన న్యరుషాభిధేను సుదుగాః పూయమానః. అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వా స్రదినో దేవసోమ. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతైర్యత్సహజం పురస్తత్. ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. గంధం. గంధద్వారాం దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణీం. ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వాయే శ్రియం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. గంధాన్ ధారయామి. అక్షతాన్. ఆయనేతే పరాయణే దూర్వారోహంతు. పుష్పినీ హద్రాశ్చ పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయిమే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. గంధస్యోపరి అలంకారణార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. అధః పుష్పై పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరయా నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గానాధిపాయ నమః. ఓం ధూమ్రకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హీరంబాయ నమః. ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పూజాం సమర్పయామి. ధూపం. వనస్పతిర్భవైధూపై నానాగంధైః సుసంయుతం. ఆగ్రేయస్సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యాతాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం. సాజ్యంత్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినామ్యోజితం ప్రియం. గృహానమంగళం దీపం త్రిలోక్యతిమిరాపహం. భక్త్యా దీపం ప్రయశ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహిమాం నరకాద్ఘోర దివి జ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం. ఓం భూర్భువస్సువః. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యంత్వర్తేన పరిశించామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్ఫరణమసి. నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఫలలడ్డుక సంయుతం. భక్ష్య భోజ్య సమాయుక్తం ప్రీతిప్రతిగృహ్యాతాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మహానైవేద్యం సమర్పయామి. నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఫలలడ్డుక సంయుతం. భక్ష్య భోజ్య సమాయుక్తం ప్రీతిప్రతిగృహ్యాతాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మహానైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాపితానమసి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాజనం. హిరణ్యపాత్రం మధోపూర్ణం దదాతి. మాధవ్యోసనీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి. ఏకదైవ ఆయుష్తేజో దదాతి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నీరాజనం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం. సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణికః. లంబోదరైశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః. ధూమ్రాకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గాజాననః. వక్రతుండశూర్పకర్ణౌ హేరంబస్కందపూర్వజః. షోడశైతాని నామాని యః శృణుయాదపి. విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా. సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణ నమస్కారం. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణక్ష్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః. త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవా శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్షో గణాధిపః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి.
यस्य स्मृत्या च नामोक्य तव पूजक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णताम्याटि सद्यो वन्दे गणाधिपं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अन्या ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजानेन च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणाधिपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भवतु। उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तिति भावन्तो ब्रुवन्तु। श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि। यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री महागणाधिपतये नमः। यथास्थानं प्रवेशायामि శోభనార్థే పునరాగమనాయ చ। వైభవలక్ష్మి పూజ ప్రారంభము। ముందుగా కలసముపై గిన్నెలో ఉంచిన శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవి యొక్క స్వర్ణ ప్రతిమనుగాని వెండి ప్రతిమనుగాని లేదా ఏదైనా ప్రస్తుతము చలామణిలో ఉన్న నాణెమును గాని శుద్ధి చేసి అందులో ఉంచవలెను। ప్రాణ ప్రతిష్ఠ। ఓం అస్య శ్రీ ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర ఋషయః ఋగ్యజుర్సామ దార్వాణి ఛందాసి ప్రాణః శక్తి పరాదేవత హ్రాం బీజం హ్రీం శక్తి క్రోం కీలకం। శ్రీ వైభవలక్ష్మి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనే వినియోగః। అంగన్యాసము। హ్రాం అంగుష్టాభ్యాం నమః హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః హ్రః కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం నమః। హృదయన్యాసం। హ్రాం హృదయాయ నమః హ్రీం శిరసే నమః హ్రూం శిఖాయై వషట్ హ్రైం కవచాయ హుం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ హ్రః అస్త్రాయ ఫట్। ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః। ఓం ఆం హ్రీం క్రోం యం రం లం వం శం శం సం హం లం క్షం శ్రీ వైభవలక్ష్మి ప్రాణ ఇహ ప్రాణ। ఓం ఆం హ్రీం క్రోం శ్రీ వైభవలక్ష్మి సర్వేంద్రియ వాజ్మనశ్చక్షు శ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణ కరచరణాదిభి ఇహైవాగాచ్చ। ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షు పునః ప్రాణమిహనో దేహిభోగం జోపస్యేమ సూర్యముచ్చారంతా మనుమతే మృడయానస్వస్తి। అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవయదా స్థానముపహ్వాయతే। సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం శ్రీ వైభవలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। ధ్యానం। పద్మాంగీ పద్మజా పద్మా పద్మేషి పద్మవాసిని పద్మపాత్ర విశాలాక్షి పాతు మాం శ్రీరామా సదా। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। ధ్యానం సమర్పయామి। ఆవాహనం। సర్వమంగళ మాంగళ్యే విష్ణువక్షస్థలాలయే ఆవాహయామి దేవీ త్వాం సుప్రీతాభవ సర్వదా। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః ఆవాహయామి। ఆసనం। ఏహి దేవి గృహానేదం రత్నసింహాసనం శుభం చంద్రకాంతమణిస్తంభ సౌవర్ణం సర్వసుందరం। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। రత్నసింహాసనం సమర్పయామి। పాద్యం। ఈశాదిదేవ సంసేవ్యే భవే పాద్యం శుభప్రదే గంగాది సరితానీతం సంగృహాణ సురేశ్వరి। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। పాదయో పాద్యం సమర్పయామి। అర్ఘ్యం। వాణీంద్రాణి ముఖాసేవ్యే దేవదేవేశ వందితే గృహానర్ఘ్యం మయా దత్తం విష్ణు పత్ని నమోస్తుతే। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి। ఆచమనీయం। శ్రీమూర్తిశ్రితమందారే సర్వభక్తాభివందితే గృహాన ఆచమనీయం దేవీ మయా దత్తం మహేశ్వరి। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి। పంచామృత స్నానం। ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వత అస్సోమవృష్ణ్యమభ భవా వాజస్య సంక్తే పాలు। ఓం దది క్రావ్నో అకారిషం జిష్ణోరస్వస్య వాజినః సురభినో ముఖా కరత్ప్రణ ఆయోగుషితారిషత్ పెరుగు। ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్వితాత్ పునః త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః। నెయ్యి। ఓం మధువాత ఋతాయతే మధుక్షరంతి శివదవః మాధ్వీర్న సంతోషధీః మధునక్త ముతో మధుమత్పార్థివగ్రజః మధుద్యౌరంతునః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాం అస్తు సూర్యః మాధ్వి అర్గావో భవస్తు వః। తేనే। ఓం స్వాదుపవస్వ దివ్యాయ జన్మనే స్వాదురింద్రాయ సుహావేతునామ్నే స్వాదుమిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతయే మధుమాగుం అదాభ్యః పంచదార। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। పంచామృత స్నానం సమర్పయామి। శుద్ధోదక స్నానం। హత్యాది పాపశమనే హరిదస్వాది వందితే సువర్ణ కలాశానీతే సీతై స్నాహి శుభైరర్జలై। ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః। శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి। వస్త్రం।
సకారారూపి సర్వేశీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ సౌవర్ణాచల సంయుక్తం వస్త్రయుగ్మం చ ధారయ. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఆభరణాదికం కకారాఖ్యే కమలాఖ్యే కామితార్థప్రదాయిని భూషణాని స్వీకురుష్వ మయా దట్టాని హి రమే. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. సమస్త దివ్యాభరణాన్ని సమర్పయామి. గంధం కర్పూరాగరు సంయుక్తం కస్తూరి రోచనాన్వితం గంధం దాస్యామ్యహం దేవి ప్రీత్యర్థం ప్రతి గృహ్యాతాం. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. శ్రీగంధం సమర్పయామి. కిరీటం విష్ణుపత్ని విశ్వరాజ్ఞి లయస్థిత్యుద్భావేశ్వరి సువర్ణ అక్షతాన్ దేవి గృహాణ కరుణాకరి. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. నవరత్న ఖచిత కిరీటాదికాన్ సమర్పయామి. అక్షతాన్ ధవలాన్ దివ్యాన్ శాలియాన్ తండులాన్ శుభాన్ హరిద్రా కుంకుమోపేతాన్ గృహ్యాతామబ్ధిపుత్రికే. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. పుష్ప సమర్పణ క్షీరసాగర సంభూతం ఇందిరా మిందు సోదరి కుందమందార పుష్పాదీన్ గృహాణ జగదీశ్వరి. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అధాంగ పూజ ఓం చంచలాయై నమః. పాదౌ పూజయామి. ఓం చపలాయై నమః. జానునీ పూజయామి. ఓం పీతాంబరధరాయై నమః. ఊరూం పూజయామి. ఓం కమలవాసిన్యై నమః. కటిం పూజయామి. ఓం పద్మాలయాయై నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం మదనమాత్రే నమః. స్తనౌ పూజయామి. ఓం లలితాయై నమః. భుజాన్ పూజయామి. ఓం కంబుకంఠ్యై నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం సుముఖాయై నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రియై నమః. ఓష్టౌ పూజయామి. ఓం సునాసికాయై నమః. నాసికాం పూజయామి. ఓం సునేత్ర్యై నమః. నేత్రే పూజయామి. ఓం రమాయై నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఓం కమలాలయాయై నమః. శిరః పూజయామి. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయై నమః. ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః. ఓం శ్రద్ధాయై నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురభ్యై నమః. ఓం పరమాత్మికాయై నమః. ఓం వాచే నమః. ఓం పద్మాలయాయై నమః. ఓం పద్మాయై నమః. ఓం శుచయే నమః. ఓం స్వాహాయై నమః. ఓం స్వదాయై నమః. ఓం సుధాయై నమః. ఓం ధన్యాయై నమః. ఓం హిరణ్మయై నమః. ఓం లక్ష్మ్యై నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః. ఓం విభావర్యై నమః. ఓం అదిత్యై నమః. ఓం దిత్యై నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం వసుధాయై నమః. ఓం వసుధారిణ్యై నమః. ఓం కమలాయై నమః. ఓం కాంతాయై నమః. ఓం కామాక్ష్యై నమః. ఓం క్షీరోద సంభవాయై నమః. ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః. ఓం రుద్దయే నమః. ఓం అనఘాయై నమః. ఓం హరివల్లభాయై నమః. ఓం అశోకాయై నమః. ఓం అమృతాయై నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః. ఓం ధర్మనిలయాయై నమః. ఓం కరుణాయై నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. లోకమాత్రే నమః. నలవత్తు. ఓం పద్మప్రియాయై నమః. ఓం పద్మహస్తాయై నమః. ఓం పద్మాక్ష్యై నమః. ఓం పద్మసుందర్యై నమః. ఓం పద్మోద్భవాయై నమః. ఓం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః. ఓం పుణ్యగంధాయై నమః. ఓం సుప్రసన్నాయై నమః. ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః. ఓం ప్రభాయై నమః. ఓం చంద్రవదనాయై నమః. ఓం చంద్రాయై నమః. ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః. ఓం చతుర్భుజాయై నమః. ఓం చంద్రరూపాయై నమః. ఓం ఇందిరాయై నమః. ఓం ఇందుశీతలాయై నమః. ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః. ఓం పుష్ట్యై నమః. ఓం శివాయై నమః. ఓం శివకర్యై నమః. ఓం సత్యై నమః. ఓం విమలాయై నమః. ఓం విశ్వజనన్యై నమః. ఓం తుష్టయే నమః. ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః. ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః. ఓం శాంతాయై నమః. ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః. ఓం శ్రియై నమః. ఓం భాస్కర్యై నమః. ఓం బిల్వనిలయాయై నమః. ఓం వరారోహాయై నమః. ఓం యశస్విన్యై నమః. ఓం వసుంధరాయై నమః. ఓం ఉదారాంగాయై నమః. ఓం హరిణ్యై నమః. ఓం హేమమాలిన్యై నమః. ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః. ఓం సిద్ధ్యే నమః. ఓం సదాసౌమ్యాయై నమః. ఓం శుభప్రదాయై నమః. ఓం నృపవేష్మగతాయై నమః. ఓం నందాయై నమః. ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః. ఓం వసుప్రదాయై నమః. ఓం శుభాయై నమః. ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః. ఓం సముద్రతనయాయై నమః. ఓం జయాయై నమః. ఓం మంగళాయై దేవ్యై నమః.
ఓం విష్ణు వక్షస్థల స్థితాయై నమః. ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః. ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః. ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః. ఓం దారిద్ర్య ధ్వంసిన్యై నమః. ఓం సర్వోపద్రవ వారిణ్యై నమః. ఓం నవదుర్గాయై నమః. ఓం మహాకాళ్యై నమః. ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః. ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః. ఓం భువనేశ్వర్యై నమః. ఇతి శ్రీలక్ష్మి ధూపం క్షీరోత్తుంగా తరంగజే శ్రీ విష్ణు వక్షస్థల స్థితే ధూపం గృహాన కమలే పాపం నాశయ పాహిమాం. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం సర్వలోక ప్రాణరూప జగదైక ప్రకాశిక దీపం గృహాన దేవేసి భక్త్యా ప్రజ్వలితం మయా. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః దీపం దర్శయామి. నైవేద్యం సర్వాతిశయ సర్వాంగ సౌందర్య లబ్ధ విభ్రమే కాలే కల్పిత నైవేద్యం త్వం గృహాన మయార్పితం. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం రాగిని రాగకృతు రాగేషి రాగాలోలుపే త్వంగృహాన మహాదేవి తాంబూలం వక్త్రరాగిని. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాజనం శుద్ధ జ్యోతి మోక్ష జ్యోతి పరంజ్యోతి పరాత్మికే పరం జ్యోతి. నీరాజనం గృహానేదం పరంజ్యోతి శుభప్రదం. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః నీరాజనం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం సర్వమంత్రప్రదే దేవి సర్వమంత్రాంతరాత్మికే పంత్రపుష్పం గృహానేదం సర్వమంత్ర నిమంత్రిణం. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః పంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణం కామరూపి కామదాయి సర్వలోకైక కామనే పరిభ్రామిత సర్వాందే స్వీకురుష్వ ప్రదక్షిణాన్. ఓం శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవ్యై నమః ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అనేనా సమయా కృత షోడ్శోపచార పూజానేన భగవతి సర్వాత్మికా శ్రీ వైభవలక్ష్మి దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదా భవతు. శ్రీ వైభవలక్ష్మి వ్రత కథ. పూర్వమొకప్పుడు కైలాసంలో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని చూసి, ఓ ప్రాణనాథ, భూలోకంలో మానవులందరూ ధనార్జన కోసం ఎడతెరపి లేకుండా శ్రమ పడుతూనే ఉన్నారు. అయినా వారిలో అతి కొద్దిమంది మాత్రమే ఐశ్వర్యవంతులుగా కావడానికి, అత్యధిక సంఖ్యాకులు దరిద్రులుగానే ఉండడానికి కారణమేమిటి అని అడుగగా, సర్వేశ్వరుడు చిరునవ్వు నవ్వి, దేవి, సర్వము వైభవలక్ష్మిదేవి దయను బట్టి ఉంటుంది. సమస్త సంపదలకు ధనధాన్యాదులకు ఆవిడే అధిదేవత. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి ఆ వైభవలక్ష్మి యందు భక్తి కలిగి సదా ఆమెను ఆరాధిస్తుంటారో, వైభవలక్ష్మి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో వారిపట్ల మాత్రమే ఆ తల్లి యొక్క కృపా కటాక్షాలు ప్రసరింపబడుతాయి. అలా ఆమె దయకు పాత్రులైన వాళ్ళు మాత్రమే తమ కృషిలో విజయులై అఖండ వైభవాలను సాధించగలుగుతారు. ఎవరైతే ఆమెను తృణీకరించి ఆమె అనుగ్రహాన్ని విస్మరించి అంతా తమ స్వయం కృషయని విర్రవీగుతారో, ఎవరైతే శ్రీ వైభవలక్ష్మి స్వరూపమైన ధనాన్ని ఈసడించుతారో వాళ్ళు ఏనాటికి ధనవంతులు కాలేరు. వారి కష్టమంతా వృధా అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ధనవంతులు కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అవశ్యం ఆ వైభవలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. అప్పుడే ఆమె కరుణకు పాత్రులై అఖండ సిరిసంపదలతో రాజవైభోగాలతో తులతూగుతారు అని చెప్పాడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి, ఓ ప్రభూ, ఆ వైభవలక్ష్మి ఎవరు? ఆమె చరిత్ర ఏమిటి? ఆ వ్రత మహాత్యమేమిటి? నాకు పూర్తిగా సెలవివ్వండి అని వేడగా, ఆ పరమేశ్వరుడు మరల ఈ విధముగా చెప్పసాగాడు. ఓ దేవి, అత్యంత పుణ్యదాయకమైన శ్రీ వైభవలక్ష్మి వ్రతమును చెప్పెదను, శ్రద్ధగా వినుము అని ఈ విధముగా చెప్పసాగెను. పూర్వము ఒకప్పుడు భృగుమహర్షి ఆ పరాశక్తి కొరకై తపస్సు చేసెను. అందుకు ఆ అమ్మ సంతసించి ఆ మునికి ప్రత్యక్షమై ఏమి వరము కావాలో కోరుకోమనెను. అప్పుడు భృగుమహర్షి ఆమెకు నమస్కరించి, ఓ తల్లి, ఈ ప్రపంచము మొత్తము 3 ముఖ్య అవసరములు శక్తి, యుక్తి, భుక్తి అను వాటిపైననే నడుస్తోంది. మహామయ అయిన నీ శక్తి కళ పార్వతి అయి పరమేశ్వరునికి అర్ధాంగిగా సేవింపబడుతుంది. నీ విద్యాకళ సరస్వతి అయి బ్రహ్మతో మసలుతుంది. ఇక స్థితి కారకమైన నీ యొక్క వైభవ కళతో నా కుమార్తెగా జన్మించు అని కోరెను. ఆ తల్లి అతని కోర్కెను మన్నించెను. తత్ఫలముగానే పరాశక్తి యొక్క సంపత్కళ భృగువుకు వైభవలక్ష్మిగా అవతరించినది. భృగుమహర్షి ఆమెను విష్ణువుకు ఇచ్చి వివాహము జరిపించినాడు. శ్రీహరి కోరికపై ఆ భార్గవీదేవి దేవతలందరికీ ఎనలేని సంపదలను, వైభవాలను సంతరించి స్వర్గలక్ష్మిగా వాసికెక్కింది. కాని ఐశ్వర్య మత్తతతో ఇంద్రుడు చేసిన ఒకానొక దోషమునకుగాను దూర్వాసుడు ఇచ్చిన శాపం కారణంగా ఆ వైభవలక్ష్మి దూరం అయిపోయినది. ఇంద్రుడు దరిద్రపీడితుడై విష్ణువును ఆశ్రయించినాడు. భార్యా విరహ తప్తుడైన విష్ణువు కూడా ఆలోచించి లక్ష్మిమయమైన క్షీరసాగరాన్ని మదించటం వల్లనే పునః కలుగుతుందని చెప్పాడు. ఆ కారణంగా దేవాసురులు
మందరగిరిని కవ్వంగాను, వాసుకి అనే మహాసర్పాన్ని కవ్వపు త్రాటిగాను అమర్చి, క్షీరసాగరాన్ని మదించగా, వైభవలక్ష్మి ఆ సముద్రం నుంచి ఆవిర్భవించి లోకాలను కరుణించింది. ఆ సమయములో ఇంద్రాది దేవతలు చేసిన ప్రార్థనలను మన్నించి ఆ తల్లి 8 మూర్తులుగా భాసించింది. ఆ 8 మూర్తులే ఆదిలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి. ఈ 8 మూర్తులలో సర్వశ్రేష్టమైనదే ధనలక్ష్మీదేవి. ఆమెనే ఐశ్వర్యలక్ష్మి, వైభవలక్ష్మి అని పిలుస్తారు. సర్వ ఐశ్వర్య ప్రదాయిని అగు ఈ తల్లి మహాభిమాని, ఆమెయందు కొంచెము కూడా అపచారము జరిగిన మన్నించదు. అందుకు ఉదాహరణ చెబుతాను విను. పూర్వం త్రిమూర్తులలో ఎవరు సాత్వికులో పరీక్షించేందుకు ఋషులు అందరూ కలిసి లక్ష్మీదేవి తండ్రి అయిన భృగువును నిర్దేశించినారు. తత్కారణంగా ముందుగా సత్యలోకానికి వెళ్లిన భృగువుకు అక్కడ అవమానము ఎదురవుతుంది. తన రాకను పట్టించుకోనందుకు ఆ మహర్షి బ్రహ్మదేవుని శపించి కైలాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ కూడా పార్వతీ పరమేశ్వరులు అతని రాకను గమనించకుండా ఏమీ ఎరుగానివారి వలె సరస సల్లాపములలో మునిగి ఉండిరి. అది చూసిన భృగువు పట్టరాని కోపముతో అక్కడ నుండి వైకుంఠమునకు చేరాడు. ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణులు ఇద్దరూ పాచికలాటలో ఉండిపోయి భృగువును గమనించలేదు. అందుకు ఆ మహర్షి పట్టరాని కోపముతో విష్ణువు యొక్క వక్షస్థలము పైన తన్నాడు. అయినా విష్ణువు కోపించకుండా అతి శాంతముగా ఆ మహర్షిని ఆరాధించి శాంతపరచి పంపివేశాడు. కాని అందు నిమిత్తమై ఆ లక్ష్మీదేవి అలిగినది. తన నివాస స్థానమైన విష్ణు వక్షస్థలాన్ని తన్నిన భృగువును శిక్షించకుండా వదిలిన శ్రీహరి మీద కూడా అలిగి వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళింది. ఆ విధంగా వైకుంఠమును వదిలి భక్తుల మీద ప్రేమతో భూలోకమునకు విచ్చేసి కొల్హాపురము నందు ఉండెను. ఓ పార్వతీ, భక్త సులభ, అత్యంత కరుణామయి అయిన ఆ తల్లి లీలలు ఎన్ని చెప్పినా తనివి తీరవు. ఉదాహరణకు ఒక కథ చెబుతాను వినుము. చాలా కాలం క్రితం ప్రతిష్టానపురంలో శీల, సుశీల, గుణశీల, విశాల అనే నలుగురు అక్కా చెల్లెళ్ళు ఉండేవారు. శ్రీ వైభవలక్ష్మి భక్తులైన ఆ నలుగురు కన్యలకు ఉన్న ఊరిలోనే ఉన్నత వంశ సంజాతులైన నలుగురు యువకులతో వివాహాలు జరిగినవి. ఆ పిల్లల అదృష్టవశాత్తు వారి భర్తలు నలుగురు వివిధ వృత్తుల ద్వారా చక్కని సంపాదనలు కలిగి ఆస్తిపరులై ఆరోగ్యవంతులై విరాజిల్లేవారు. కాని రానురాను వారిలో అహంకారము తలెత్తింది. దైవచింతన తగ్గింది. శ్రీ వైభవలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వలననే అన్న విషయాన్ని విస్మరించి అంతా తమ ప్రయోజకత్వమే అనుకున్నారు. మహాపండితుడైన శీల భర్తకు తన పాండిత్యం వలననే ప్రపంచం తనని గౌరవిస్తోందనే భావన కలిగింది. ఇందులో వైభవలక్ష్మి దయ ఏముంది? నా నోట్లో విద్య ఉంది, ఎంత గొప్ప వాళ్లైనా నాకు డబ్బులిచ్చి సన్మానించక ఏం చేస్తారు అని భావించాడు. ఎంతటి ధనవంతులైన తన విద్య ముందు బలాదూర్ అనుకున్నాడు. అందుకు ఆ వైభవలక్ష్మి దేవి కోపగించి అతనికి తగిన గుణపాఠం చెప్పదలచింది. అంతటితో అతని సంపాదన పూర్తిగా పోయింది. అతని పాండిత్యానికి విలువ లేకుండా పోయింది. సంపాదించిన ధనం అంతయు ఖర్చు అయిపోయింది. చివరకు కట్టుబట్టలతో మిగిలాడు. అతని దారిద్ర్యమును చూసి సమాజం అతనిని దూరంగా నెట్టింది. అతని కుటుంబం మొత్తం ఆకలిదప్పులతో అలమటించసాగారు. రాజాస్థానంలో ఉపదలాధిపతిగా ఉండే సుశీల భర్త ఒకానొక యుద్ధంలో అపూర్వ విజయం సాధించి రాజుచేత గౌరవించబడి అహంకారముతో తన బలం ముందు ప్రపంచమంతయు దాసోహమే అని విర్రవీగాడు. తన ధనార్జనకి తన బలమే కారణం అని భ్రమించాడు. అందుకు ధనలక్ష్మి ప్రమేయము ఏమీ లేదు అని అనుకున్నాడు. అందుకు ఆ అమ్మవారు ఆగ్రహించింది. అంతటితో అతడిలో సద్బుద్ధి నశించింది. అనుకోని వైరముతో ఒక గొప్ప ధనవంతుడితో గొడవకు దిగుతాడు. అతనిని తను అడిగిన ధనము ఇవ్వకపోతే నాశనం చేస్తానన్నాడు. అందుకు భయపడిన ఆ ధనవంతుడు మహారాజుని ఆశ్రయించి సుశీల భర్త మీద మరిన్ని లేనిపోని విషయాలు కూడా నూరిపోసి తనను కాపాడమని రాజుని వేడుకుంటాడు. వెంటనే రాజు తన సేనల్ని పంపి సుశీల భర్తను బంధించి తెమ్మంటాడు. ఆ రాజభటులు అతడిని బంధించి రాజు ముందు నిలిపారు. న్యాయస్థానములో రాజు అతడిని విచారించి అతని ఆస్తిపాస్తులన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకుని అతడిని చెరసాలలో బంధించాడు. ఈ విధంగా సుశీల కాపురం కష్టాల పాలైంది. వ్యాపారస్తుడైన గుణశీల భర్త దైవానుగ్రహము కన్న తన తెలివితేటలే వ్యాపారములో ముఖ్యమని తన పెట్టుబడితో, మాటకారితనంతో మాత్రమే సంపాదించగలిగాను. అంతేగాని సంపాదించినదంతా దైవానుగ్రహము వలననే అనుకోవడం మూర్ఖత్వమని భావించాడు. అతను దైవారాధనలు అన్నీయూ మానివేశాడు. అతని తలపొగరు వలన సాటి వ్యాపారులు అతడికి సహకరించడము మానివేశారు. అతని వ్యాపార లావాదేవీలు సన్నగిల్లి అతడి రాబడి తగ్గి అతని కుటుంబము దారిద్ర్యములో మునుగుతుంది. ఇక చివరిదైన విశాల భర్త మంచివాడే గాని అధిక సంపాదన వలన చెడు స్నేహాలు పెరిగాయి.
కష్టపడి సంపాదించిన దానితో సుఖపడాలే గాని పూజలు వ్రతాలు అంటూ వృధా ఖర్చు చేయడము దేనికి అనుకున్నాడు. అందువల్ల చెడుమిత్రుల వల్ల దుర్వ్యసనాల పాలయ్యాడు. మద్యపానం, వ్యభిచారం, జూదం మొదలగు చెడు వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు. ఆ కారణం చేత అతని సంపాదనంతా హారతి కర్పూరం వలె కరిగిపోయింది. చివరకు అతడు దరిద్రుడైపోయాడు. రుణదాతల పీడ, పేదరికపు బాధ, వదులుకోలేని వ్యసనాలతో అతడు దుర్మార్గుడిగా మారతాడు. తరచూ విశాలను హింసిస్తూ ఉండేవాడు. అయినా ఆ నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు మాత్రం ఏదో ఒక నాటికి ఆ జగన్మాత అయిన శ్రీ వైభవలక్ష్మీదేవి తమను అనుగ్రహిస్తుందని, తమ భర్తలను మంచి దారిలో పెట్టి తమకు పూర్వ వైభవమును కలిగిస్తుందని నమ్మేవారు. తాము పస్తులు ఉండినా ఫర్వాలేదు, తమ బిడ్డలకైనా రవ్వంత ఆహారాన్ని ప్రసాదించమని పదే పదే ఆ లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించేవారు. అందుకు ఆ అమ్మవారికి వారిపై దయగలుగుతుంది. ఒకనాడు ఆ నలుగురు సోదరీమణులు కలిసి తనను ప్రార్థిస్తున్న శుభ సందర్భములో ఆ వైభవలక్ష్మీదేవి ఒక వృద్ధ స్త్రీ రూపంలో వచ్చి వారిని పలుకరించి ఇలా చెప్పసాగింది. పిల్లలు, మీ భక్తి ప్రపత్తులను చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏ వైభవలక్ష్మి అనుగ్రహానికి మీరింత విపరీతంగా ఆవేదన పడుతున్నారో ఆ వైభవలక్ష్మి ప్రసాదం అతిత్వరితంగా సిద్ధించే మార్గం చెబుతాను. తక్షణమే మీ అక్కాచెల్లెళ్ళు నలుగురు మీ మీ ఇళ్లల్లో శ్రీ వైభవలక్ష్మి వ్రతం చేయండి. అవ్వ చెప్పిందంతా విన్న అక్కాచెల్లెళ్ళు అత్యంత సంతుష్ట హృదయులయ్యో అవ్వా, ఇంతకు ఈ వ్రతాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి? ప్రస్తుతము మేము దారిద్ర్యములో ఉన్నాము గదా, ఆ వ్రతానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ప్రశ్నించారు. అందుకా వృద్ధ మాత చిరు మందహాసం చేస్తూ ఇలా చెప్పింది. ఓ అమ్మాయిలు, ఇదేమి ఖర్చుతో కూడిన పని కాదు. ఎప్పుడైనా సరే 4 లేక 6 లేక 8 అంతకు మించి 11 లేదా 21 గురువారములు గాని శుక్రవారములు గాని ఆచరించాలి. ఈ వ్రతాన్ని గురువారాలు చేసేవాళ్లు తాము మొక్కుకున్న వారాలు చేసి ఆఖరి గురువారము నాటి మరునాడు వచ్చే శుక్రవారము నాడు ఉద్యాపన చేయాలి. శుక్రవారములు చేసుకునే వారు ఆఖరి శుక్రవారము నాడే ఉద్యాపన చేసుకోవాలి. ముందుగా మీకు తోచిన గురువారము లేదా శుక్రవారము నాడు గాని ఉదయమే లేచి కాలకృత్యములు తీర్చుకుని ఇంటిని అలంకరించుకుని తలంటు పోసుకుని, అమ్మ వైభవలక్ష్మీదేవి, ఈ రోజు మొదలు ఇన్ని గురువారములు లేదా శుక్రవారములు నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను, నాకు తగిన శక్తిని ప్రసాదించు, నేను చేసే ఈ వ్రతంతో సంతృప్తురాలవైన కోరికలను నెరవేర్చు అని మ్రొక్కుకోవాలి. ఆ రోజంతా ఉపవాసముండి ఆ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత పూజ ప్రారంభించాలి. ఈ వ్రతానికి ఖర్చు కన్నా శుచి శుభ్రతలు సదాచార పాలనము ముఖ్యము. ఏ ఇంటిలో వారైతే అతిథి అభాగ్యతులకు దాసులవలే ఉండి వారి పాదములను కడిగి ఆ తీర్థం శిరస్సున చల్లుకొని తమకన్నా ముందుగా వారి భోజనాదులు ఏర్పరచి సేవాదులు చేస్తుంటారో, ఏ ఇంట ధాన్యం దానం జరుగుతుందో, ఏ ఇంట పితృదేవతలు దేవతలు సదా పూజింపబడుతారో, ఏ ఇంటి వారు పరుల పట్ల శత్రుభావం లేకుండా ఉంటారో, ఏ ఇంటి ఇల్లాలు నిరాడంబరి అయి నిత్య సంతోషిగా ఉంటుందో ఆ ఇంటిలో శ్రీ వైభవలక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుంది. వైభవలక్ష్మి పూజా విధానము. పూజ ప్రారంభించవలసిన సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత తూర్పు లేదా ఈశాన్య గదిలో శుభ్రంగా అలికి పంచావర్ణములతో గాని లేదా బియ్యపు పిండితో గాని అష్టదళ పద్మాలు మొదలైన ముగ్గులను బెట్టి దాని మీద నూతన వస్త్రం చతురస్రంగా పరచి, ఆ వస్త్రం మీద తగినన్ని బియ్యం పోసి, దానిమీద బంగారు, వెండి, రాగి చెంబును కలశంగా అమర్చి అందులో 4 వైపులా 4 తమలపాకులు లేదా మామిడి ఆకులుగాని ఉంచి వాటిమీద కొబ్బరికాయను, దానిమీద ఒక రవికల గుడ్డను పెట్టి, ఆ మీదుట ఒక ఎర్రని పువ్వును పాత్రలో ఉంచి, అందులో ఒక బంగారు, వెండి నగను ఉంచాలి. అందుకు కూడా శక్తి లేని వాళ్ళు ఆ సమయానికి చలామణిలో ఉన్న నాణెమును ఉంచాలి. నేతితో దీపాన్ని వెలిగించి అగరువత్తులతో ధూపం వేయాలి. అమ్మాయిలు, అమ్మవారికి లక్ష్మీగణపతి అన్నా శ్రీచక్రమన్నా చాలా ఇష్టము. కాబట్టి ముందుగా లక్ష్మీగణపతిని, శ్రీచక్రాన్ని పూజించి అనంతరమే వైభవలక్ష్మిని అర్చించాలి. పూజలో తీపి పదార్థాన్ని నివేదన చేయాలి. ఈ పూజలో వెండి బంగారం లేని పక్షంలో పసుపు కొమ్ములను ఉంచి పూజించాలి. ఈ పూజలో తీపి పదార్థము చేయలేనివారు బెల్లం, పటిక బెల్లం, పంచదార అయినా నివేదించవచ్చు. ఏదైనా నలుగురికి పంచగలగాలి. పూజానంతరము బంగారు, వెండి నాణాన్ని భద్రపరచాలి. కలశంలో నీళ్లను సంతానాన్ని కోరుకునేవారు మామిడి చెట్టు మొదట్లోనూ, సౌభాగ్యాన్ని కోరుకునేవారు తులసి చెట్టు మొదలులోనూ, అనుకూల దాంపత్యాన్ని కోరుకునేవారు మల్లె మొదలైన పువ్వుల చెట్ల మొదట పూయాలి. కేవలం ధనాకాంక్షులైన వారు ఆ నీటిని తాము మాత్రమే స్వీకరించాలి. మండపం మీది బియ్యాన్ని పక్షులకు వేయాలి. ఇలా వ్రతాన్ని ఆచరించడము ద్వారా నిరుద్యోగులు ఉద్యోగవంతులవుతారు, అవివాహితులకు వివాహము జరుగుతుంది, దరిద్రులు ధనవంతులవుతారు.
ఏ కోరికలుంటే ఆయా కోరికలు నెరవేరుతాయి అని ముగించిందా వృద్ధమాత. తక్షణమే ఆ అక్కాచెల్లెళ్ళు నలుగురూ వారి వారి తాహతును బట్టి 4, 8, 11, 21 వారములపాటు ఆ వ్రతాన్ని మొక్కుకున్నారు. మరుసటి శుక్రవారమే వ్రతం ఆరంభించారు. నలుగురు కడుపేద వాళ్లయి ఉండటము చేత నలుగురు కూడా రాగి కలసమును వాడారు. అందరికన్నా అధిక దరిద్రురాలైన శీల కలసంలో రాగి నాణాన్ని ఉంచి పూజించింది. సుశీల రూపాయి నాణాన్నే ఉంచి పూజించింది. గుణశీల తన ఇంట ఉన్న వెండి నాణాన్ని ఉంచి పూజించింది. చివరిది అయిన విశాల తన ముక్కేరను ఉంచి ధనలక్ష్మిగా ఆరాధించింది. ఎవరు ఏ రూపాలలో ఆరాధించినను వారి హృదయంలో గల భక్తి భావాలనే ప్రధానంగా స్వీకరించే తల్లి ఆ వైభవలక్ష్మీదేవి. వారు వ్రతము ప్రారంభించిన అతి కొద్ది సమయములోనే శీల భర్త యొక్క పాండిత్యము ప్రాచుర్యము పొంది అందరిచే గౌరవించబడి, తిరిగి అతనికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు లభించాయి. తద్వారా వారు ఉన్నతులయ్యారు. సుశీల ఆచరించిన వ్రత ఫలితముగా వారి రాజ్యానికొక యుద్ధం ఏర్పడింది. ఆ యుద్ధ నిమిత్తం అంతకు పూర్వమే లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడైన సుశీల భర్తను విడుదల చేసి, అతనినే దళపతిగా అభిషేకించి యుద్ధానికి పంపక తప్పలేదు. ఆ యుద్ధంలో అమ్మవారి దయ వలన సుశీల భర్త విజయం సాధించడంతో అతనిని గత నేరాలన్నీ మన్నింపబడి, దళపతిగా స్థిరపడ్డాడు. అంతటితో సుశీల కుటుంబం బాగుపడింది. ఆకస్మికంగా ఏర్పడిన వ్యాపార మార్పుల వలన కొన్ని ప్రత్యేకమైన దినుసుల ఎగుమతి దిగుమతి విషయములో గుణశీల భర్త వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఇతర వ్యాపారస్తులందరూ అతనినే ఆశ్రయించారు. సహజంగానే తెలివిగల గుణశీల భర్త ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నాడు. తద్వారా వారి కుటుంబము పూర్వ వైభవాన్ని పొందింది. ఇక చివరిదైన విశాల వ్రతారంభం చేయగానే అమ్మవారి దయవలన ఆమె భర్త క్రమముగా చెడు వ్యసనములన్నింటినీ ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా వదిలివేసినాడు. తన కుటుంబము పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ కనబరచినాడు. వారి కుటుంబము కూడా పూర్వము వలె సుఖ సంతోషములతో జీవించసాగింది. కాబట్టి స్త్రీలుగాని, పురుషులుగాని, ఆబాలగోపాలమెవరు తనను పూజించినా సరే, తక్షణమే ఆ అమ్మ కరుణించి వారి కోర్కెలను నెరవేర్చును. శ్రీ వైభవ లక్ష్మి వ్రత కథ సమాప్తం.